Amen. I'm so happy to see your faces. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. And actually, I think the in our church we just finished our young adults and university group retreat. ನಾವು ಆ ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯೌವನಸ್ಥರ ಕೂಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. So it was a very full-on time. So from Thursday all the way until today, we had a schedule of training, listening to the messages. So ನಾವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And during the time, it was very intensive training. So on Friday, we had about 5 lectures from the pastors, 2 hours each, back to back. ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ 5 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And for us, sometimes we have a misunderstanding, like it takes a lot of time and we feel tired. But I confirmed that it was the greatest time to receive the word of God. ಅನೇಕ ಸಲ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವೋ ದೇವರ ಬಲವನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. And I actually realized the remnants are so important. So it's so important to have a time to continuously receive the word. ಆ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯೌವನಸ್ಥರು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. So even though it's a short time, I really believe it's very important to continuously build up the faith through the word. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. And we are looking at the message Heaven's Registry, lesson 3. ಸೊ ನಾವು 3ನೇ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪರಲೋಕದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. And this Philippians 3:20, it says that our citizenship is in heaven. So we have to really have assurance that we have eternal life. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:20 ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಸಂಸ್ಥಾನದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Because with the heavenly citizenship, there's a very important background that we can enjoy, the background of heaven and the authority in the name of Jesus Christ. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. But if we don't know and we don't have assurance, we can live in this world like a spiritual beggar and always deceived and dragged by Satan. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಬಲ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಸೈತಾನನಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. So especially for the remnants, when you have assurance of your salvation, you can have a lot of confidence in everything that you do. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Because even if you make mistakes or even if you do something wrong, God is your Father in heaven and you have the heavenly throne as your background. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವ್ ಎಡುವುದ್ರು ಕೂಡ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. So last time we received this 5th slide and it talked about Jesus finished our past, present and future problems. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು 2ನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And Ephesians 2 is a very important Bible chapter because it talks about Satan, who is the ruler of the kingdom of the air. ಎಫೆಸಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ತಿ ಸೈತಾನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And we have to know that Satan exists and Satan works, otherwise we can't fight the spiritual battle. ನಾವು ಸೈತಾನನು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. But Ephesians is showing us that we had a past problem of original sin, the problem of Satan and the problem of hell. ಸೊ ಈ ಎಫೆಸಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಒಂದು ಪಾಪ, ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ನರಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. But Jesus Christ, he came through the blessing of salvation. He came to solve three problems that we had. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ 3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. So we have to really know Christ accurately. If we just understand Christ vaguely, we can have the religious walk of faith. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. And for example, now it's the Easter period, and many Christians, they only go to church during Easter time or Christmas time. ಇದು ಈಗ ನಾಳೆ ಈಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ತರ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So that means Jesus Christ is only their Christ on Christmas and Easter. It's not the Christ that they can enjoy every day. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಈಸ್ಟರ್ ದಿನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಯೇಸು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So they just go to church during those important events. They can receive a little bit of grace, but when they return home, they fall back into the same problems. So ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. That's why we have to know Jesus Christ in detail and exactly what he came to this world to do. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. And this means that Christ becomes my personal Christ that I can enjoy every day and in all situations. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೋ ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು. So let's look at the next slide. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. It says, the gospel of Christianity is not about good deeds. It is about the news of Jesus Christ, who is the main figure to solve all of our fundamental problems. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು, ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So like I said before, a lot of people have the religious walk of faith where they think good deeds and being a good person is the main thing that being a Christian is about. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. But true Christianity is knowing exactly who Jesus Christ is and exactly why he is the Christ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. So let's read 1 Corinthians 15:1-4 if someone can please read it. 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆನೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಾಧಾರವಾಗದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು, ಅದು ನಾನು ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದೇ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನು, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೇ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆಮೆನ್. Amen. So this is the words of Apostle Paul, and in verse 3 he said, this is what I give to you of most importance. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಸಹ ಕಲ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. So what is the thing of first importance? What is the most important thing of our life? It is to know that Christ died for our sins according to the scriptures. ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ.
And of course, many people of the world, they do not find this believable. That is why they cannot accept Jesus Christ as their Lord and Savior. ತುಂಬಾ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. And many religious people, they understand Jesus just as a religious figure or just as a prophet or teacher who came to do good works. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಬಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತಾರೆ. But in verse 3, it says, truly Christ died for our sins according to the scriptures. So this is the foundation of our salvation. ಆದ್ರೆ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. And as we know, Jesus Christ is the main figure of the entire Bible. So from Genesis to Revelations, it is talking about Christ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದವರೆಗೆ ಯೇಸುವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತನಾಡ್ತಿದೆ. So it says that according to the scriptures, there are so many scriptures, especially from the Old Testament, like in Isaiah, where it prophesies about Jesus Christ's death on the cross. So ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So according to the scriptures, actually it's very scientific. The whole Old Testament is talking about Jesus Christ, but many people find this so unbelievable. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಅದನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. And even many Christians find it unbelievable. That's why many Christians don't have assurance of salvation. ತುಂಬಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. Even many Christians, they can say, yes, Jesus Christ died, but they don't realize that Christ died for them, for me. It's not a personal Christ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. But if we truly understand this, we truly have the personal Christ, and we realize that Christ died for our sins, then we can really live like a thankful walk of faith. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌದು ಯೇಸು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತಾರೋ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And of course, he was buried and he was raised on the third day. So the Bible says that Jesus Christ died. He for 3 days was raised from the dead. So ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತನು, ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And this is the conditions to be the Christ. So that is why we say Jesus is the Christ. Jesus came to fulfill the title of Christ. So ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರುವವನು ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And it says there in verse 1, it is the gospel that we received by which we must take our stand. So 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And also in verse 2, it's the gospel that we have been saved and we have to hold firmly to the word, otherwise we have believed in vain. So 2ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆನೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿರಾಧಾರವಾಗದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So that's why we always say, don't just believe with your mind. We shouldn't just think about this as knowledge. We have to really embrace this word in our heart. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸಬಾರ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Because there are many things that if we try to think about it with our brain, it doesn't make sense. For example, how can sinners like us be saved by Christ? It doesn't make sense sometimes in our brain. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So that's why we have to embrace the word of God in our heart and really believe that Christ solved everything on the cross. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ಅದನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು.
So what is the content of the gospel? The content is talking about the death and resurrection of Christ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. And like we always hear, some people think it's a book that teaches us how to be a moral person. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Even for remnants, you may experience people can accuse you of things. They can say, how can you do that if you're a Christian? ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. So many people, they just see Christianity as another religion, like a set of rules that we have to follow to be a good person and to be able to go to heaven. ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. But we already have assurance of salvation. The Bible says our citizenship is in heaven. So all we have to do is know the content accurately of the Bible. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಿಗಾಗಲೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. So especially for the young remnants, as much as you know this gospel content, that is how much God can truly work for you. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಯವನಸ್ಥರು ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And I really think there is a blessing on remnants because they are so young and don't have many wrong imprints like us adults do. It's much easier for them to receive the correct word and receive the grace in their heart. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮುದ್ರೆಗಳ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. And we even have our young adults, university students here. So during this retreat that we had as well, my pastor said that in our young age, we have to really embrace Christ in our heart. ಸೊ ಈಗ ಏನು ರಿಟ್ರೀಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯವನಸ್ಥರು ಯೇಸುವಿನ ಸುವಾರ್ತನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಬ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದು. So while we are young, this is the time where we can do many things. We have a lot of physical energy, physical power. So while we're young, as much as we make our direction aligned with the direction of God, that is how God will use us. ನಾವ್ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವರ ಆಸೆಯಂತೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. So in your studies, in your workplace, whatever you do, you have to have the correct direction. What is the direction that God desires? What is the path that God wants me to walk for my life? ನೀನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. Those are the things we have to really pray about and to receive that answer through the word. Otherwise, we fall into religious living and we can live like non-believers. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the death of Christ, it was a ransom to solve our man's fundamental problem. It is the blood covenant. ಎರಡನೇ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಮೋಚನ ಈಡಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So we know very well that Adam and Eve, they disobeyed the word of God in Genesis 3. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಅವರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. But right after they received the curses and disasters, God gave them the solution, that is Genesis 3:21. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಶಾಪಗಳನ್ನ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ದೇವರು 3:21 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So Genesis 3:21 is the garments of skin. So it represents the blood covenant. God took the skin of the animal and clothed Adam and Eve. ಸೊ ಆದಿಕಾಂಡ 3:21 ಅದು ಚರ್ಮದ ಅಂಗಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ರಕ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. So of course, to take the skin off the animal, you have to kill the animal and shed its blood first.
ಚರ್ಮವನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. And the garments of skin, this represents that this is the answer, the solution. Even though they fell into curses and disasters, God promised the blood of the Messiah Christ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. That's why so many figures of the Bible, like Abraham, Isaac, Jacob, they always built the altar and they gave the blood sacrifice to God. ಈ ರಕ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. What it means is I believe in the blood of Christ. Even though Christ hasn't come yet, I believe that God gave us this promise, and I believe that through his blood I am saved. ಸೊ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಿದೀವಿ, ಆತನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ನಂಬ್ತಿದ್ರು. So that is how they had salvation in the Old Testament, but now we have Christ who died on the cross and finished all of those sacrifices on the altar that we had to give. ಸೊ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರಕ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕನೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the worship without the covenant is not the worship that God accepts. ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ. So we always have to give the worship with Christ as the main figure. Otherwise, like I said, it turns into legalism or religion. ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿಯೂ ನಿಯಮವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. So Christ died as our ransom, and he is the resurrected Christ. So he resurrected to save us from the power of the devil. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಕುಲದ ಮರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the devil is really sneaky. Like I always share, through the internet, through social media, games, he's really stealing the hearts and minds of the young generation. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸೈತಾನನು ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಯವನಸ್ಥರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಸೈತಾನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. And even I can admit for myself, sometimes when I go on YouTube, I just watch videos and videos, 3-4 hours is passed and I didn't even realize. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡದಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 3-4 ಗಂಟೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. And sometimes we think it's not a big deal, but all of the things we watch, it becomes imprinted in our brain. ಈ ತರ ನೋಡೋದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So this is a spiritual battle of imprinting. Satan wants to imprint the young generation, next generation, with all of the incorrect things. ಇದೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಯವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಬೇಡದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. Through the media, through the things that they teach at school as well, so many methods. He is continuously imprinting. Ever since a child is born, the child is continuously imprinted from that time. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೇಡದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So even when we receive salvation, when we become a child of God, what is the thing that makes us fail and fall over all the time? It's our past incorrect imprints. ನಾವು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಬೀಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. That's why through the word of Christ, we have to get rid of our wrong imprints. We have so many of our own standards, our own thinking, but they are all the worldly standard, worldly thinking. ಸೊ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ, ಆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. And through our old nature, through our humanism, that's how Satan is always dragging us and always making us fall over. ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ, ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಸೈತಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ.
So that's why imprinting with the correct gospel, the accurate word of the covenant, is so important, especially from young age when the children are very young. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. And then when we get older, change a lot of our old wrong imprints. I have so much wrong imprints. I have so much of my old nature that I still have. But inside of worship, I always pray to be renewed. ನಾನು ಯವನಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪಾದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. So God wants to bless us. God wants to give us so much grace, but Satan is always blocking, always hindering us. Through who? Through myself, through my own thoughts. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಅವನು ತಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. And Satan knows our scars. He knows our old nature, always using our scars to work against us. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳು, ಹಳೆಯ ನೋವುಗಳು ಸೈತಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗಾಯಗಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೈತಾನ. The only answer we have is to continuously receive the accurate word of Christ through worship. ಏಕೈಕ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. And we have to see the present problem of the age. So Satan works in every age as far as human history went back. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯುಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. So in every age, in every century, there's a new problem, but the root cause is the same. It is the spiritual problem of Satan. ಯುಗಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿದಲ್ಲೂ ಸೈತಾನನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. So people think that through solving this problem of the environment or this problem of social welfare, that our problem will be solved. But unless Satan is exposed, those problems can never be solved. ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಇದು ಮರ ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ. So now it's a age of media and technology, and in the past it might have been something different, but all of the roots are the same. It is the roots from Satan. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮುದ್ರೆಗಳೇ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಯವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. So to really see the problem of the age, we have to have the true prayer to save ourselves. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು. Like I said, the tool that Satan always uses is myself, my old standard, my old nature. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಆಯುಧ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ. ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಸೈತಾನನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. And through our scars and old memories, Satan is always reminding us of the past, all of the past incidents that occurred. He's haunting us by those. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳೆ ನೋವು, ಹಳೆ ಗಾಯಗಳನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಆ ಸೈತಾನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. But Matthew 6:33 says we have to enjoy the kingdom of God and his righteousness. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ 6:33 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ, ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನ ಆನಂದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So seek the kingdom of God. Seek the kingdom of God, the true rest and peace inside of Christ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ, ಆನಂದಿಸ್ತೀವೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. So when we say enjoy the kingdom of God, it means really enjoy my salvation, enjoy my identity, because that is the most important thing, regardless of any incidents that are happening. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ನೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಆನಂದಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದಿಸೋದಾಗಿದೆ. And for me personally, in the past, Satan used to always use my past against me. He used to make me try to fall over by reminding me of past things that happened. ಸೈತಾನನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನೆನ್ಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಮೂರ್ಖಳನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. And he used to give me a lot of regret and shame and like, oh, I wish I didn't do that.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. But once I really understood my identity, I realized it's so important that I have to let go of those things. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು, ನನ್ನ ಗುರುತೇನು, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಳೆದನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. Satan wants us to hold on to our scars like it's something precious, but Jesus wants us to let go of everything and enjoy the kingdom of God. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಳೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈತಾನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So one day I realized holding on to my scars, it's not doing anything good for me, and it's how Satan is dragging me. So I have to enjoy the kingdom of God 24/7. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಹಳೆ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. And because I am the saved child of God, I have the authority to break down all of the work of Satan in the name of Jesus Christ. ಸೊ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ, ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. So remember, the true gospel is true power, true authority. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಬಲ, ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. And our time is concluding, so let's pray and we can finish. ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. Amen. Amen.